আজকের উপাসনা শুরু হচ্ছে নারায়ণ সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। সহনাববতু সহনো ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तुलम्भत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानगनिर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयो ऊर्ध्वाभ्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थात् विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी
पीताभा स्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সপ্তম অধ্যায় वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः
खे पौरुषनृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। আজকে মননের জন্য শ্লোক দেওয়া হয়নি, তাই আমরা এখান থেকে মনন করব। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৬ শ্লোক। নাত্যস্নতস্তু যোগোস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन नात्यस्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य জাগ্রতো নৈব চার্জুন। শ্লোকটির সাধারণ অর্থ: হে অর্জুন, যে অতিশয় ভোজন করে তাহার যোগ হয় না, যে একেবারে ভোজন করে না তাহারও যোগ হয় না, যে অতিশয় নিদ্রালু তাহারও যোগ হয় না, এবং যে অতিশয় জাগরণ করে তাহারও যোগ হয় না। আমি আরেকবার বলছি, হে অর্জুন, যে অতিশয় ভোজন করে তার যোগ হয় না, যে একেবারে ভোজন করে না তারও যোগ হয় না, যে অতিশয় নিদ্রালু
তাহারও যোগ হয় না, আর যে অতিশয় জাগরণ করে তাহারও যোগ হয় না। আমরা যদি প্রসঙ্গ আলোচনা করি তাহলে আমরা প্রথম থেকে দেখছিলাম যোগারূঢ় ব্যক্তি, যোগী ব্যক্তি, তাদের বৈশিষ্ট্য। তারপর ভগবান যোগারূঢ় ব্যক্তি কিভাবে আসন করবেন, অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে একটি অন্যতম হলো আসন, সে আসন কিভাবে করবেন সে প্রসঙ্গে সুন্দর কয়েকটি শ্লোক বলেছেন। তারপর সেই যোগের ফল আমরা গতদিন পাঠ করেছি। যোগের ফল এখানেই আগের শ্লোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরা শান্তি, পরনির্বাণ বা শান্তি, সে হচ্ছে যোগের ফল। যোগ অর্থাৎ এখানে সমাধি। যিনি সমাধি যোগ আশ্রয় করেন তিনি নির্বাণ লাভ করেন, তিনি মুক্তি লাভ করেন। এটা ভগবান আগেও বলেছেন, এখনো বলছেন, ভবিষ্যতেও বলবেন। কিন্তু যোগীর কি কি গুণ থাকা উচিত সেই প্রসঙ্গে আরো কিছু শ্লোক এখানে বলছেন, যে কোনগুলো আমাদের করতে হবে, কোনগুলো করা যাবে না, মানে আমাদের মানে যোগীর। ষোড়শ শ্লোকে প্রধানত বলা হয়েছে যোগীর আহার নিয়ম। আহার শুধু নয়, আহার এবং নিদ্রা। এটা যেমন যোগীর ক্ষেত্রেও সত্য, তেমনি আমাদের যারা আমরা প্রাত্যহিক জীবনে বাস করি সকলের ক্ষেত্রেই সত্য। যোগাভ্যাস করতে হলে অধিক যদি খাওয়া হয় তাহলে যোগাভ্যাস হবে না। তাহলে কতটা খেতে হবে সেই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলেছেন আত্মসম্মিতম অন্নম। এটা নাকি আহ শ্রুতিতে আছে, বেদে আছে, আত্মসম্মিতম অন্নম। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন, শরীর রক্ষার জন্য যতটা প্রয়োজন, ততটাই খাওয়া উচিত, অধিক নয়। সেই জন্য যিনি যোগী হবেন তিনি অধিক ভোজন করবেন না। আবার যদি একেবারে ভোজন না করা হয় তাহলেও যোগী ক্ষুধায় পীড়িত হবেন, ফলে তিনি যোগাভ্যাস করতে পারবেন না। সেই জন্য একেবারে পুরোপুরি খাওয়া বাদ দিয়ে দেবেন সেই রকমও করা চলবে না, তাহলে শরীর থাকবে না। আর নচাতি স্বপ্নশীলস্য, যার ঘুম প্রচন্ড, অধিক নিদ্রা, অর্থাৎ যিনি প্রচন্ড ঘুমান, অনেক ঘুমান, তার ঘুমানো চলবে না এত বেশি। অর্থাৎ যতটা প্রয়োজন ততটাই ঘুমোতে হবে। অধিক ঘুমোলে যোগ অভ্যাস হবে না বা সমাধি হবে না। মন অলস হয়ে যাবে, মন নিদ্রাতে মগ্ন হয়ে যাবে যদি আমি যোগ অভ্যাস যখন করতে শুরু করি, যদি শুরু করি। আর যিনি অধিক জাগরণ করেন, অর্থাৎ ঘুম খুবই অল্প করেন অথবা ঘুমোনই না প্রায়, সবসময় জেগে থাকেন, তারও যোগ অভ্যাস হবে না, তিনিও যোগে অর্থাৎ সমাধিতে পৌঁছাতে পারবেন না। এই চারটি বিষয় এখানে বলা হয়েছে। আর এর পরের শ্লোকেই আমরা পরের দিন দেখব যে কি করতে হবে সেটা বলছেন, খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। আমরা যদি আমাদের জীবনের দিকে তাকাই তাহলেও দেখব যে যদি আমরা অধিক ভোজন করি, খাওয়া দাওয়া প্রচন্ড করি, তাহলে আমাদের সাধারণত খাওয়া প্রচন্ড মানে অনেক যদি খাওয়া দাওয়া করা হয় তাহলে কর্মের প্রতি অনীহা দেখা যায়। যে কোনো কাজ করি, ধরুন আমি পড়াশুনো করি বা আমি যে কোনো কাজ করি, যদি আমি প্রচন্ড অনেক খাওয়া দাওয়া করলাম, খাওয়া দাওয়া করে তারপর যদি কাজ করি, তাহলে আমার নিদ্রা আসবে, ঘুম আসবে, সেই কাজে মন লাগবে না। আবার যদি আমার খুব খিদে পেয়ে যায়, খিদে পেলেও আমার কাজ হবে না, কোনো কাজই হবে না। যেমন ঠাকুর সুন্দর বলেছেন যে খালি পেটে ধর্ম হয় না। সত্যি সত্যি পেটে যখন খিদে লাগে তখন আপনার মন কাজ কখনোই করতে চাইবে না, সেই মনোযোগ সেই কাজে কখনোই দেওয়া সম্ভব নয়। আর যদি কেউ অতিশয় নিদ্রালু হয়, মানে খুব প্রচন্ড ঘুমায়, আহ তাহলে মন আমাদের ঘুমের জন্য সেই নিদ্রাতেই থাকতে পছন্দ করে, অলস হয়ে যায়। সেই জন্য প্রথম কথা, অনেক ঘুমোলে সময়ও কম পাওয়া যাবে। সেই জন্য অধিক যারা ঘুমোয় তাদের ক্ষেত্রে যোগ অভ্যাস করা কঠিন, বা আমাদের আহ, জীবনে যদি অধিক ঘুমানো হয় তাহলে কাজের জন্য সময় অনেক অল্প পাওয়া যায়। আর জাগ্রত হয়, যদি প্রচন্ড জাগা হয় অর্থাৎ আমি ঘুম কম হয়, তাহলেও শরীর
ভালো থাকবে না, কারণ আমাদের শরীর একটি যন্ত্রের মতো। সেই যন্ত্র যদি সবসময় জাগরণ থেকে শুরু করে যন্ত্র চলছে, যন্ত্রের ভেতরে একটি মন আছে। আমরা কম্পিউটারের ভাষাতে বলি সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার। সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার দুটোরই বিশ্রাম প্রয়োজন, কারণ সে সারাদিন বিভিন্ন কাজ করে চলেছে, মানে জাগ্রত অবস্থায় প্রচুর কাজ করে চলেছে। তাহলে যদি প্রচন্ড কাজ করে, তাহলে তার তো বিশ্রাম প্রয়োজন, ইন্দ্রিয়ের বিশ্রাম প্রয়োজন। বিশ্রাম না নিলে ইন্দ্রিয়গুলো আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাবে। আপনি যদি একদিন জাগেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে তার পরের দিন আপনার শরীর ঠিকমতো কাজ করছে না। যদি দুদিন জেগে থাকেন, তাহলে বুঝবেন যে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করতে চাইছে না। আমরা হয়তো কোনো কারণবশত, মানে অধিক প্রয়োজনবশত কখনো কখনো জেগে থাকি কাজের প্রয়োজনে বা আবশ্যিক কোনো কাজে, কিন্তু তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের শরীর আর সঙ্গ দিচ্ছে না, মানে শরীর টানছে না, হয়তো কোনো কাজ করতে বসে ঢুল চলে আসছে, মানে ঘুম চলে আসছে। এটা কারণ হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং মন এগুলো হচ্ছে কাজ করতে করতে মানে উম, পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, এবং সেই জন্য তাদের বিশ্রাম প্রয়োজন। সেই জন্য যে অধিক জাগরণ করে, প্রচন্ড জাগে, তার যেহেতু সম্পূর্ণরূপে মনের এবং শরীরের বিশ্রাম হয় না, সেই জন্য তার মন এবং শরীর কোনোটাই দীর্ঘ দিনের জন্য ভালো থাকতে পারে না। সেই জন্য যোগী বা সাধারণ মানুষ সকলেই আমাদের এটা মেনে চলা উচিত যে কতটা আমরা ভোজন করব, কতটা আমরা ঘুমোবো, এটা আমাদের সাধারণভাবে মেনে চলা উচিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি মেনে নাও চলে, তার হয়তো শারীরিক মানসিক কিছু ক্ষতি হবে, কিন্তু যিনি যোগী, যিনি তার জীবনটা দিয়েছেন মোক্ষ লাভের জন্য, যিনি সমাধি লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাকে তো প্রত্যেকটি নিয়ম মেনে চলতেই হবে। সেই জন্য এটি হচ্ছে আহারের নিয়ম বলা হচ্ছে, নিদ্রার নিয়ম বলা হচ্ছে। আমরা আমাদের উপাসনা পর্ব এখানেই শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।